ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाय। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाय। माया मोह भरम पै फूले, सुत दारा सो प्रीत लगाय। माया मोह भरम पै फूले, सुत दारा सो प्रीत लगाय। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरनाय। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरनाय। सजन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दै शाहो। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाहो। सजन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दै शाहो। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सृष्टि प्यो न जाने कोई, सृष्टा कर सो निहचो होए। सृष्टि प्यो न जाने कोई, सृष्टा कर सो निहचो होए। संपै कौ ईश्वर ध्याईऐ, संपै पुरब लिखे की पाईऐ। संपै कारण चाकर चोर, संपै साथ न चालै होर। बिन साचे नहीं दरगह मान,
ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਛੁਟੈ ਨਿਦਾਨ, ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਗਹ ਮਾਨ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਛੁਟੈ ਨਿਦਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। वैसे तो रोज ही सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी हजूर दे पावन पवित्र अस्थान श्री हरमंदर साहिब विच अमृत वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज प्रकाशमान होकर जो शब्द हुक्म रूप विच समुची मानवता नूं बख्शदे ने, उस अमृत हुक्म दी विचार गुरमुख प्यारे विद्वान सज्जन आप जी नूं रोजाना सरवण करांदे ने। पर यह दिन विशेष करके गुरमत समागम आयोजित किए जाते हैं। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे आगमन पुरब के संबंध विच दास हर साल आरंभता वेले उस गुरमुख रूह का जरूर जिक्र करता है जिन्हां ने 3 दहाकियां तो ज्यादा समा सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे आगमन पुरब ते इस अस्थान ते गुरु शब्द विचार कीती। गुरपुरवासी अति सन्मान योग ज्ञानी संत सिंह जी मस्की सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी का पुरब आ रहा है, जो प्रबंधक वीरां वालों सदा पत्र दास नूं मिलिया। सन्मानयोग सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी श्री दरबार साहब के कुछ दिन आप संगत की हाजरी हर साल की तरह गुरु रामदास जी की असीस लैण वास्ते करनी है। अज जो अमृत हुक्मनामा सतगुरु गुरु रामदास जी दे दर घर तो सानू बख्शिश होया, गुरु नानक साहब महाराज जी की मुबारक रसना तो उचारण की हुई बाणी ओंकार दी बाणी जिसनू हजूर ने राम कली दखनी विच उचारण किया, जो साडे आम बोल चाल विच पुरातन समय तो प्रचलित भी है कि दखनी ओंकार। इस अमृत बाणी दे अखीर वाले 5 पदे
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੋ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਔਰ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾ ਲੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟੇ ਭਇਓ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਲੰਬੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 5 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਡਹੰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਲੰਬੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੋ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਸ਼ਟ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 12 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਮ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭੈ, ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ ਰਹਾਓ। ਇਹ 2 ਤੁਕਾਂ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹਰ ਪਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਖੈਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਪਰ 24 ਸ਼ਲੋਕ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਲੰਬੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਓਮਕਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬਚਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ, ਹੈ ਪੰਡਤ, ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ, ਤੂੰ ਸੁਣ, ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਤੂੰ ਆ ਤਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆ ਜੰਜਾਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣੋ, ਪਾਂਦੇ ਵੀਰੋ, ਕਿ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਜਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੋ। 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਹੜੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ 1-2 ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਥਾ ਦੀ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਤੋਂ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੱਪੇ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਾਂ ਫੱਟੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਖਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਚਨੀ ਨਾਲ ਪੋਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਪਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਭੇ ਕੇ ਉਸ ਪੂਰਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਂਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਂਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਗੋਪਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਤਾਲੀਮ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਪੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਖੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਫੱਟੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੰਬੇਲੇ ਹੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹ ਲਿਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਖਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਇਹੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਂਧੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪਾਂਧਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਲੀਮ, ਰੂਹਾਨੀ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ, ਸੇਵ ਤਰੈ ਚਿਤ ਜਨ ਜਿਨ ਕਾ ਲਾਗਾ, ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਬਲ ਭਇਆ। ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 35 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ। ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ, ਸੇਵ ਤਰੈ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਲਾਗਾ, ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਬਲ ਭਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਸੇਵਤ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਕਾਹੇ ਭੁੱਲੇ ਮੂੜ ਮਨਾ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਕਾਹੇ ਭੁੱਲੇ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਨ ਕਿਸ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਲੇਖਾ ਦੇਵੈ ਵੀਰਾ ਤਉ ਪੜਿਆ। ਰਹਾਓ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਬ ਲੇਖਾ ਦੇਵੈ ਵੀਰਾ, हे ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ, हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ, हे ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਲੇਖੇ ਨਿਬੜ ਗਏ, ਸਮਝੀ ਤੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਮਨ ਕਾਹੇ ਭੂਲੇ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਜਬ ਲੇਖਾ ਦੇਵੈ ਵੀਰਾ ਤਉ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੱਟੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਫੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਤਖਤੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਖਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਲਮ, ਸ਼ਾਹੀ, ਦਵਾਤ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਨਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੇ ਅਰਥ
कि जिथे लेखा मंगिया जाए उथे आ चिट्ठी, आ कागज़, आ फट्टी, आ पेपर दिखा दी, तेरे लेखे मुक जाणगे। महाराज वो केड़ा लेखा? पहला सतगुरु कहने ओदे लई शाही तैयार कर। पुराने समय आपनूं पता है कि कोले पी के भी शाही तैयार की जाती सी। महाराज कहने जाल मोह घस मस कर। मेरी बेनती तवज्जो दे के सुनियो, शब्द है सतगुरां दा। कहने लगे तू शाही तैयार करना, कोले नूं पी के एक काम कर, लकड़ा साल के कोले बना रहे हैं, कोले नूं पी के शाही बना रहे हैं, ते जे तू साड़ नहीं है, अंदर दी फट्टी ते कुछ लिखना है, अंदर दे कागज़ ते कुछ लिखना है, तो फिर एक काम कर, देह दा मोह, संसार दा मोह, पदार्थां दा मोह, परिवार दा मोह, जो कुछ जिन्हां चीज़ां नूं देख के तेरे अंदर मोह पैदा हुंदा है, इस मोह नूं साड़ के इनू कसा के शाही बना दे। फिर बेनती सुनियो, मैं अर्ज कर लगा, क्योंकि जे प्रैक्टिकल होवेगा फिर सच्ची मुच्ची अंदर लेखा लिखा जाएगा। जाल मोह, मोह नूं साड़ दे। हुण मोह कई तरह का है, मैं अर्ज की परिवार नाल मोह है, संसार नाल मोह है, सदा पदार्थां नाल मोह है, इत्थों तक तलीम नाल भी मोह है, मित्रा सज्जना नाल मोह है, पदवी नाल मोह है। ये सारिया मोह नाल संबंधित चीज़ां। जे तू अपनी मोह वाली बिरती नूं, जेड़ा तेरे अंदर मोह पैदा कर दी, ओनू साड़ दे, ओनू साड़ के नूं कसा के शाही बना दे। तो कहे जाल मोह घस मस, मस दर ते शाही, घस मस कर। महाराज कहते ने ये तेरी शाही तैयार होगी जे मोह सड़ जाएगा। जाल मोह घस मस कर। अगली गल, मत कागद कर साड़। बाहर दे कलम नाल, बाहर दी शाही नाल, जां फटियां ते लिखिया जांदा है, जां कागज़ ते लिखिया जांदा है, तो एक काम कर, अपनी मत नूं कागज़ बना, अपनी मत दे कागज़ उत्ते तू लिख, मत कागज़ कर सार। फिर अगे जी भाओ कलम, गुरमुखो प्रेम दी कलम बना। मैं अर्ज की ये लफ्ज़ सारे पढ़ाई नाल संबंधित ने, पर इन्हां दा अंदरूनी अर्थ साडे आत्मक जीवन नाल है। महाराज कहते भाओ कलम, तू प्रेम दी कलम बना, मोह नूं साड़ के शाही बना, मत दा कागज़ लै ते प्रेम दी कलम नाल लिखिया जांदा है अंदर दा लेख। भाओ कलम कर ते लिखण वाला कौन होवे? चित लिखारी, हत्थां नाल नहीं। हत्थ तां बहुत कुछ कागज़ काला कर चुके आ, पर एक काम कर, अपने चित नूं लिखारी बना, चित नूं भावना विच प्रेम विच लै जा ते मत दे कागज़ ते लिख। फिर अपनी मर्जी नाल नहीं लिखना। फिर बेनती है कि भाओ कलम कर चित लिखारी, गुर पुछ लिख विचार। लोकां तो पुछ के मत दे ना लिख, सच्ची मुच्ची मत ते लिखदे हैं असीं। संसार तो पुछ के, परिवार तो पुछ के, मायाधारियां तो पुछ के। महाराज कहंदे नहीं, तू अपने गुरु नूं पुछ कि मालका मेरे कोल प्रेम दी कलम है, चित लिखारी बन गया है, मोह साड़ के शाही बना दी। हुण दसो सतगुरु, मैं इस मत उत्ते, इस फट्टी ते की लिखां? हुण अगे महाराज उत्तर देंदे आ। देखो किड्डी सोहनी सानू समत देंदे आ। महाराज कहंदे ने भाओ कलम कर चित लिखारी, गुर पुछ लिख विचार, लिख नाम। इस मत उत्ते प्रेम दी कलम नाल। फिर याद रखियो, मोह भी सानू खिंडांदा नाम जपण लग्या, क्योंकि खब्बे सज्जे मन भेजदा आउंदा ही तां सिमर भी, जां मित्र चेते आउंदे ने जां वैरी चेते आउंदे, खिच्चीए ना। ते महाराज कहंदे ने एक काम कर, तू चित नूं प्रेम दी कलम पकड़ा के गुर कुछ लिख विचार, लिख नाम। इस मत उत्ते नाम लिख। इहदा मतलब ये नहीं कि वाहिगुरू वाली चादर कढ़ाई वाली लै ली, उत्ते बुकल मार ली भी आपां तां लिख के पा लिया। मान लो उत्ते मत्थे दे पटका बन लिया तो उत्ते खंडा ला के वाहिगुरू लिख लिया, ठीक है भी चलता है ना जी। महाराज कहंदे आ वो कलमा, वो कागज़, वो लिखतां बाहर नहीं दिसदियां हुंदियां। तू प्रेम दी कलम नाल, चित दे लिखारी नाल गुरु नूं पुछ, गुर पुछ लिख विचार, लिख नाम। उस दे नाम नूं लिख। ते नाम भी फलीपूत तां होना है जे नाम दा अभ्यास करेगा, जे नाम दी रोज़ सिफतो सलाह करेगा, उन्हों जपेगा। लिख नाम, सलाह लिख, ओदी सिफत सलाह लिख। ते नाल एक गल होर लिख दे अपनी मत उत्ते कि सिफत सलाह करके, नाम की वडियाई करके,
ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ, ਆਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਹ ਲਿਖ ਜੇ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖਾ ਦਰ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੇਖੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਤੇ ਲਿਖੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਚੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਬਾਤ ਜੀ, ਮੱਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਖਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਲਮ ਤੇ ਦਵਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਕਲਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਤਰਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਵੀ ਸੜ ਜਾਏ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸੜ ਜਾਏ, ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਸੜ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਮ ਜਲੋ ਸਨ ਮਸਵਾਣੀਐ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਜਲ ਜਾਓ। ਕਲਮ ਵੀ ਸੜ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸੜ ਜਾਏ, ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਲਮ ਜਲੋ ਸਨ ਮਸਵਾਣੀਐ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਜਲ ਜਾਓ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਬਲੋ ਜਿਨ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਓ। ਜਿਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੜ ਜਾਓ ਕਲਮ ਦਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹੜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਸੋ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਧਨ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਨ ਸੋ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਧਨ, ਧਨ ਭਾਂਡਾ ਧਨ ਮਸ, ਧਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਉਹ ਕਲਮ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼, ਉਹ ਦਵਾਤ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧੜੇ 'ਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਵਾਰੀਖ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਬੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਝਲੰਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਹੜੀ? ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਦ, ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੇਤ। ਤੀਸਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਲਪ। ਚੌਥੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਤੰਡਾ। ਜਦੋਂ 4 ਚਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਵਾਦ, ਹੇਤ, ਜਲਪ ਤੇ ਵਿਤੰਡਾ, ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਚਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ, ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਵਾਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਵਾਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮਤ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਦੀ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਖੌਮੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸੋਝੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਦੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਦ ਚਰਚਾ। ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਹੇਤ। ਹੁਣ ਹੇਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਦਰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਭੈਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ,
ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ, ਦੀਵਾ ਚੁਗਿਰਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਦੋ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਦ ਔਰ ਹੇਤ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲਪ। ਜਲਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ, ਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕਾ ਨੋਕੀ ਖੰਡਨ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਲਪ ਬਿਰਤੀ, ਕਿ ਆਪ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਜਲਪ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਵਿਤੰਡਾ। ਵਿਤੰਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੌਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਲਪ ਤੇ ਵਿਤੰਡਾ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਾਦ ਤੇ ਖੇਤ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਛੱਡਣਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਰੰਭ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਕਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਿਓ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਿਓ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਠੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਦਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਨਹਾਰਾ ਕਾਦਰ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ। ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭੇਦ ਅੰਤ ਜਾਣਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਅੰਤ ਪਾਏਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੂਤ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਨਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਕੱਲੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚੀ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਦਾ, ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਰੈ ਸੋ ਨਿਹਚੋ ਹੋਏ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਰੇ ਸੋ ਨਿਹਚੋ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਹਚੋਦਰ ਤੇ ਅਵਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਿਹਚੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੋ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਏਗਾ, ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ, ਪੱਥਰ ਲਿਆ, ਬਜਰੀ ਲਿਆ, ਸੀਮਟ ਲਿਆ, ਲੋਹਾ ਲਿਆ, ਲੱਕੜ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਤਰਤੀਬ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੈ ਕਉ ਈਸ਼ਰ ਧਿਆਈਐ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਪੈ ਕਉ ਈਸ਼ਰ ਧਿਆਈਐ। ਸੰਪੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਸੰਪਤੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪਦਾਰਥ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਏ। ਸੰਪੈ ਕੋ ਈਸ਼ਰ, ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਜੂਦ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਮਝਣ ਲਿਖਿਆ। ਸੰਪੈ ਕੋ ਈਸ਼ਰ ਧਿਆਈਐ। ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਆਹ ਧਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਆਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਨੇਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਲਈ, ਆਪਣੀ
ਇਹ ਸੰਪੇ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਪੈਣ ਤੇ ਤੂੰ ਨੇਮ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮ ਪਰੈ ਕਰ ਸਿਮਰੀਐ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੰਪੈ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੰਪत्ति ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਬਣਾ, ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੈ ਕਰ ਸਿਮਰੀਐ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ, ਅਮਰਾਪੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰੋ ਗਇਓ ਬਹੋਰੈ ਬਿਤ। ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੇਰੇ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੱਲ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਸੰਪੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਪੈ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕੀ ਪਾਈਐ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਆਪਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲਾ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਟ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਜ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੱਟ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਪੈ ਕਾਰਣ ਚਾਕਰ ਚੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਚਾਕਰੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੰਪੈ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਹੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪੈ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਲਈ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਐਸ ਤਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸੰਪत्ति ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਢੇਲਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨੇ। ਸੰਪੈ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ, ਪਰ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਲਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਂਭਦਾ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੋਇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਬਦੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੂਲਾ ਦੈਂਤ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਜੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਰ ਖਚ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਰ ਕਚ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਵਣ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੰਪੈ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਹੋਰ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ। महाराज कहते सर्व सोइन की लंका होती रावण से अधकाई। कहाँ भयो
दर बांधे हाथी खिन में बही, पराई एक खिन लगा, पराई होर आ गया उन्होंने सांभण वाला। महाराज कहते ने उस चीज़ ने अगे नहीं जाना, उन्होंने होर सांभण वाले आ जाते हैं। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब एक जगह ते मैं भुला ना था, एक जगह ते रावण दे समर्पण नूं, रावण दी अपने इष्ट प्रति आस्था की गल करदे हां, उत्थे सतगुरां ने सुमत दिती है भी प्रेम जिहड़ा है वो पैसे नाल नहीं मिलता, वो अपना आप भेंट करके मिलता है। वो वचन आउंदा है, समन जाओ इस प्रेम की, दम को होती साठ, रावण फुते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। उंज युद्ध का जिक्र भी गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा है, पर उहदे अंतरीव अर्थ ने कोई। गुरमुख बांधिओ सेत विधाता है, लंका लूटी दैंत संतापै, रामचंद मारिओ ऐ रावण, वेद भीखण गुरमुख परचायण। हुण इहनूं कोई लैके अर्थ दूजे पासे ना खिंचे। हुण देखो मैं थोड़ी जी अज क्योंकि दिन है उन्हां दा गुरमत दा की इस बारे नज़रिया है। चलो रावण बदी का चिन्ह कहने कि नेकी की बदी उत्ते फती हुई, तो उस बदी नूं हर साल साड़दे आ, पर सच ये जे हुण रावण नूं अग रावण ही लांदे आ। ज़्यादातर, सारे नहीं मैं कहांगा, तकरीबन वो बदी ही बदी नूं साड़ के सिद्ध करती पई है कि असीं बड़े नेक हाँ। मैं सब का जिक्र नहीं कर रहा। हुण इत्थे बचन हुंदा है, गुरमुख बाधिओ सेत विधाता है। ये भी गुरु नानक साहिब के शब्द जे गुरमुखो तां क्या अपने इष्ट दे शब्दां ते तर्क ना करिए, उहदे भाव अर्थ नूं समझिए। जिवें रामचंद्र जी ने पुल बनाया लंका ते पहुंचण लई, गुरु साहिब कहंदे गल समझ, उन्हें समुंदर ते पुल बनाया, क्या जांदा राम क्या ते पत्थर तरन लग पे, कहन लगे ये संसार समुंदर है, तू हिरदे विच परमात्मा का नाम लिख ले, तेरा पत्थर वर्गा हिरदा भी भाव सागर तो उतर जाए। देखो इस चार तुका मैं कहनिया ने, गुरमुख बांधिओ, गुरमुख का अर्थ है सतगुरु। सतगुरु जिवें पुल समुंदर तो पार कर दे, इस भाव सागर तो पार करने वाला सेतु मेरा सतगुरु है। सच्ची मुच्ची वो पत्थर जे लिखण ते पत्थर तरदे आ, क्या जांदा जो, पर गुरु कहंदे आ अपने दिल ते वाहिगुरू दा नाम लिख ले थे पत्थर भी तर जांदे आ। गुरमुख बांधिओ सेत विधाता है। अंगे जी लंका लूटी दैत संतापै, उन्हां लंका नूं लुटिया, दैंतां नूं दुख दिता, कहन लग्या शरीर लंका है, इस विच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये दैंतां ने टिकन नहीं देना। तू एक काम कर, इन्हां अंदर दे दैंतां नूं मार ले, ये लंका भी सुखी वस जाए। हुण गुरु की नज़र तुसीं देखो ये अर्थ की ने, गुरमुख बांधिओ सेत विधाता है, लंका लूटी दैंत संतापै। अगे जी रामचंद मारिओ ऐ रावण, फिर सुनियो मारिओ ऐ रावण। जिवें रामचंद्र जी ने रावण नूं तीर मार के ओनू मारिया, कहने लगे अंदर अहंकार रावण बैठा है, तू गुरु प्रभु राम के नाम का बाण आर, रब ते गुरु दा शब्द जदों अंदर तीर वजिया, अहंकार रावण नूं मार के रखदा है। रामचंद मारिओ ऐ रावण। ते अगली गल हुंदी जी ओहदा भेद तां सके भरा ने दिता। आप देख सकते हो सारे शब्द मैं गुरु ग्रंथ साहिब चो बोल रहा, हाथ जोड़ के बेनती है अर्थ कोई होर ना करन लग पिओ जी अज मंजी साहिब की स्टेज ते आ हो गया, क्योंकि बहुत कुछ सुनने मिलता है। इत्थे गुरु साहिब कहते हैं जिवें तीर नाल रावण मारिया, तू सारी जिंदगी इनू रामलीला च मारी जाना है। अंदर दे हंकारी बंदे अज दशहरे वाले दिन अपने हंकार नूं मार ते लोकां दी पुकार नूं सुण। फिर मेरी बेनती सुनियो, रामचंद मारिओ ऐ रावण, भेद भीखण गुरमुख परचायण। याद रखियो भेद तां भीखण ने दिता ना। हुण इहदा अर्थ हो गया कि जिवें भीखण ने भेद दिता राम जी नूं कि इत्थे तीर मारो, इस तरह मारो। महाराज कहते हैं मेरा गुरु गुरमुख परचायण, गुरमुख दर ते सतगुरु, परचायण दर ते परचा शब्द उपदेश। गुरु ने कहा अंदर वाला रावण छेती नहीं मरना, आ तेनू मैं शब्द दा तीर देना वा, भेद दसना मैं ऐस ढंग नाल वार करेगा तो रावण जरूर मरेगा। मेरे कहने तो मुराद सतगुरां ने सच्ची मुच्ची सानू आ बाहर नचन टप्पन की था सानू अंदर वाल तोरिया है प्यारिओ। पर याद रखियो
ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਕਾ ਸਪੋਟ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿਖਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਨੇ। ਲੰਕਾ ਵਰਗਾ ਕਿਲਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਖਾਈ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਕੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ, ਗੁਰਮਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਰਾਵਣ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ। ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਲੰਕਾਪਤੀ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਵੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਦੌਰੂ ਵਾਏ। ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਵੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਲੰਕ ਗਵਾਏ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਿਆ, ਕਦੋਂ ਮਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਗਹ ਮਾਨ, ਬਿਨ ਸਾਚੈ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਛੁਟੈ ਨਿਦਾਨ, ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਛੁਟੈ ਨਿਦਾਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਲਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸ ਪੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਹੀ ਛਡਾ ਦੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰੂਗਾ, ਜਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰੂਗਾ, ਹਰ ਰਸ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਰਤ ਹੇਰਤ ਹੈ ਸਖੀ, ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹੇਰਤ ਹੇਰਤ ਹੈ ਸਖੀ, ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨ। ਹੇਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੇਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੇ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀਏ ਸਹੇਲੀਏ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਮੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਮਨ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਖਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਕੌਮੇ 'ਚ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਮਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਕੌਮ ਹੁਆ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਮੋਇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲਤਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੋਏ, ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਲਤਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਡੋਰ ਕੰਕਨ ਕਣੇ, ਕਰ ਥਾਕੀ ਸਿੰਗਾਰ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਡੋਰ ਕੰਕਨ ਕਣੇ, ਆ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਡੋਰੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਗਣ, ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਸਾਂ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗਲ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗਲਹਾਰ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਹਾਰ, ਡੋਰ, ਕੰਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਡੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਪ, ਕੋਈ ਤਪ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ, ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ, ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫੂਕਣਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਉਦਣ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਬਲ ਪਲੰਗ ਸਿਓ ਮੁੰਦੇ ਸਣ ਬਾਹੀ ਸਣ ਬਾਹਾ, ਇਤੇ ਵੇਸ਼ ਕਰੇਂਦੀਏ ਮੁੰਦੇ ਸੌ ਰਾਤੋ ਅਵਰਾਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦੇਖੋ ਮਨ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਿ? ਹਰ ਪੜਨਾ ਹਰ ਬੁਝਣਾ ਹਰ ਸਿਉ ਰੱਖੋ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਪੜੋ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਜਪੀਐ ਹਰ ਆਰਾਧੀਐ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪੋ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਾਧੋ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵੋ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਾਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਿਟਾਣਾ? ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਆਪੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ ਕੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਗ ਧਾਰ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਫਿਰ ਜਪ ਤਪ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜਿਗਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਕਰਤੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬੁਝੋ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ। ਲਿਖਿਆ ਫੇਰ ਨਾ ਸਕੀਐ ਜਿਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਸਾਰ। ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ?
ਜਿਉਂ ਭਾਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਮਟੇਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਪੜੋ। ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲੇ ਪਚ ਮੂਏ, ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਕੋਈ ਮੁਗਤ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੁਰਖ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਤਿਸ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਮ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਾਏ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਦਾ ਪੜਿਆ ਆਖੀਐ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਰੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੇਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਸਹਿਤ। ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੈ ਤਤ ਲਹੈ, RAM ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਵਿਦਿਆ ਸੁਧ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਤ ਵਸਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ RAM ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਦਿਆ ਬਿਕਰਦਾ, ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹਾਨੀ ਤਲੀਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਖੱਟਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨਾਈ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹਿ ਕਾਏ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਔਂਝ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀਐ, ਚਾਟੜਿਆ ਮਤ ਦੇ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਪਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਤ ਦੇਵੇ। ਨਾਮ ਸਮਾਲੋ ਨਾਮ ਸੰਗ ਰਹੋ, ਲਾਹਾ ਜਗ ਮਹਲੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਬੱਚਿਓ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਖਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸੱਚੀ ਪੱਟੀ ਸੱਚ ਮਨ, ਪੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚੀ ਪੱਟੀ ਸਮਝ, ਉਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਜਿਸ RAM ਨਾਮ ਗਲਹਾਰ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਲੀਮ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ RAM ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਨਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਪੱਟੀ ਸੱਚ ਮਨ ਪੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸਾਰ।